Hello student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will talking about another biological molecule and another very important organic compound of first year biology chapter number 2 biological molecule, that is a protein. नमगे डिस्कशन को स्टूडेंट दो प्रोटीन पे बारा की ची प्रोटीन से शेर से दागे चिकमो इम्पोर्टेंस से शेरी और दागे चिकम बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक यूनिटी मतलब दागे ची स्ट्रक्चर से शेना जोड़ ले अगर मुसरा माइनस से डियो माइनस से तवे लेके की नन मोंग पर एक पर लेक्चर की दक्का टॉपिक डिस्कस दागे ना पसमें चला मुझे पर दागे चिकम क्लासिफिकेशन दे या दागे डिफरेंट टाइप्स थी बे दागे चिकम फंक्शन दा मंगल तसे को डिस्कस को नो राजू प्रोटीन तरफ तो ची प्रोटीन से शेर मुसरा या से स्टूडेंट प्रोटीन मुसरा यो ऑर्गेनिक compound biological molecule which is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So mang value पर carbohydrate के चमू सर से carbon, hydrogen, oxygen ना जोड़ ली चमू सर दल तमंग सवायु चेदा carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen plus sulfur वो की प्रेजेंट उस यो खबर या सती मादा परेड वानी सर्कुलेट करें दे और देव जब चमू सर दारा चिदा बन सी basic element of protein is nitrogen. Nitrogen chicken दे चमू सर दासरे the protein यो basic element दे चमू सर हाँ दोन बसी most abundant organic compound in organism. तो मोपा बाड़े की रोटून ला most abundant organic compound चाहिए दासे शेरी चमू सरा protein दी तो शेरी protein 50% of dry weight of the cell is made by protein. जमोंग cell की जो सुम्रम water दी most of the cell जमोंग सर सही water ही ज़्यादातर बड़ी किसी water दी चिकला मंगने दा water remove को और दा मंगा सुकु दीबा 50% चिकम ने बेद अक्की कम dry weight चिरे जागा dry weight 50% पार्ट चिरे दा सुक जोड़ी जमोंग सरा protein formation मतलब protein दवाई ना तो protein नागा सही जोड़ी और जोड़ शवे थी जमोंग सरा उस राजू importance रब्ता चीज़ दी protein importance सिरी बुनियादी बेसिक्स इंपॉर्टेंस द प्रोटीन से और शुरू ली जमू सरा जमू पर बाढ़ की या प्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की अवले खबर ची सोर्स ऑफ एनर्जी द जमू सरा प्रोटीन चिकन दे जमू सरा संची कार्बोहाइड्रेट दे लिपिड दे और या जमू सरा नूर चिकन ऑर्गेनिक कंपाउंड दी जस्ट लाइक दैट दागी पशांत की जमू सरा दाम चिकन दे सोर्स ऑफ एनर्जी दे तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन चिकन दी जमू सरा से प्रोड्यूस कई 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जमू सरा 1 ग्राम प्रोटीन चिकन जैसे कई 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी जमू सरा प्रोड्यूस कई बल से जमू सरा बिल्डिंग मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्डिंग मटेरियल मतलब दारे फॉर्मेशन कवल जमू बाड़ी सुमरम बिल्ड अप शवेदा जोड़ा शवेदा सना जोड़ा द प्रोटीन न जोड़ा जमू पे ऑर्गेनिज्म की जिसम बिल्डिंग मटेरियल दैट शई द प्रोटीन बल जमू सरे एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर और एंजाइम ते ख्वात इन माली के एक्सेलरेट करना मतलब दा ये केमिकल रिएक्शन स्पीड अप कवल दा आगे तमंग सवाई आगे केमिकल से आगे सरा यो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप कई आगे तमंग सव एंजाइम होता है या एक्सेलरेटर वे लेके और द एक्सेलरेटर या द एंजाइम चीज द मेड अप ऑफ प्रोटीन जम सर और प्रोटीन इन नेचर जम सर मतलब प्रोटीन दी तमाम प्रोटीन दी खाद आगे पल सर बड़ा पे नेक्स्ट चैप्टर जम कम एंजाइम पाई के इंशाल्लाह मंगल तक डिस्कशन को हो मोस्टली ज्यादातर एंजाइम चिकन दी आगे प्रोटीन इन नेचर दी जम सर दोम से हार्मोन्स आर प्रोटीन हार्मोन चिकन दी जम सरा उस हार्मोन और एंजाइम की बेसिक डिफरेंस दे जम सरा एंजाइम चिकन दी जम सरा एक्सेलरेटर दी हार्मोन से दा यो रेगुलेटर दी मतलब यो पक यो रिएक्शन से कवल रेगुलेट कवल स्टॉप कवल स्टार्ट अवल कम अवल तेज अवल जम सरा दगी कार दे उस यो रिएक्शन स्पीड अप कवल एक्सेलरेट कवल अकेला मतलब स्पीड अप कवल तेजी से कवल दारे एंजाइम कार दे मतलब दा एंजाइम एक्सेलरेटर दी और हार्मोन से रेगुलेटर दी जम दा बुनियादी फंक्शन मतलब डिफरेंस में तास पर वजह दा याद बोले नो हार्मोन जम सी जम सही टोटल सरा प्रोटीन इन नेचर दी जम सरा एंटीबॉडीज जम सही दा जम सही प्रोटीन दी और दागी खास से डिफेंस कवल मतलब जम कम इम्यून सिस्टम दी और एंटीबॉडी प्रेजेंट दी दाम कम पैथोजन कम बैक्टीरिया समथिंग वगैरह आउटसाइड ने एंटर की जम बाड़े दागी खिलाफ डिफेंस कवल या दागी खिलाफ मतलब बर्ड्स किस्म डिफेंस कवल लगा तमसो एंटीबॉडी होते लेकिन दगा एंटीबॉडी जिकम जाम से प्रोटीन दी सरा हेमोग्लोबिन तासो पे नडियर याद दे एचबी हेमोग्लोबिन कम दे हेमोग्लोबिन से वारे नो हेमोग्लोबिन जम से दाम सर प्रोटीन दे हेमोग्लोबिन से का दे कैरी आप ऑक्सीजन कवल लम सर ब्लड किसे कई ऑक्सीजन बाइंड की दागे सर से की कैरी की थ्रू आउट द बॉडी आगे से सर्कुलेट की बल से जम सरा इंसुलिन तासो पे जम सर से यो प्रोटीन दे मतलब हार्मोन्स दी इंसुलिन जम सर से और इंसुलिन कार से जम सरा ग्लूकोज लेवल चेक करने जा सके कंट्रोल है ग्लूकोज लेवल
کنټرول ان بلډ په بلډ کې زموږ څه کوي ګلوکوز لیول کنټرول کول دا چا کار دی زموږ سره د انسولین کار دی بل څه زموږ سره اکټینومایسین زموږ سره عام دی اکټین چې کوم دی سره یا مایوسین چې کوم دی پریزنٹ ان د مسل زموږ سره کنټریکشن ان ریلیکسیشن کې زموږ سره څه کوي کنټریکشن او ریلیکسیشن ریلیکسیشن کول مطلب کنټریکشن او ریلیکسیشن کول دا چا کار دی اکټینومایسین کې څه کې پریزنٹ دي زموږ سره په مسل کې پریزنٹ دي زموږ سره یا که تاسو بل زموږ سره ټیبولین پروټین چې کوم دي زموږ سره مطلب د موومېنټ اف کروموسوم لپاره چې کوم د موومېنټ اف کروموسوم لپاره پروټین چې کوم دي هغه ټیبولین پروټین دي مطلب کوم پای پر جوړي زموږ سره هغه په ځای باندې هغه کروموسوم څه کوي موومېنټ کوي دغه ټیبولین پروټین دي زموږ سره نو دا سو ډیفرنٹ امپورټنس ورته شي د پروټین سو وایو چې امینو اسید څه شي زموږ سره نو داغه چې کوم سټرکچر څه شي دی او داغه مطلب باند پکې کې څنګه فارمیشن کیږي نو راځو امینو اسید زموږ سره چې امینو اسید څه شي دی amino acid student the basic unit of protein tamang sa vayu amino acid tariki sahi na basic unit of protein basic unit of protein tamang sa vayu amino acid to ya tasu bal definition am simple likale shi building block of protein building block of protein تمنګ څه وایو امینو اسید ته وایو اوس ټول یا ساتي دا خبره چې نمبر ته وروسته راځو اول دا یاد کړئ چې اسنشل امینو اسید څه وایي او نان اسنشل امینو اسید څه ته ویل کیږي student essential amino acid هغه ته ویل کېږي چې هغه زموږ سره زموږ باډي نشي فارمیشن دا غي نشي کولای او نان اسنشل زموږ سره هغه ته ویل کېږي چې زموږ باډي کې جوړيږي او تیارول شي زموږ باډي مطلب هغه به د اوټ ساید نه نالي خو چې کوم پروتین موږ د اوټ ساید نه اول هغه صحیح اسنشل وي خو چې کوم زموږ باډي جوړه به زموږ صحیح نان اسنشل پروتین هغه ته موږ ویل کېږي پر روان لیکچر کې ان شاء الله به موږ را په ډیټیل سره تاسو صرف د نووري اسنشل امینو اسید او نان اسنشل امینو اسید کې دا ډیفرنٹ دي چې زموږ سره اسنشل امینو اسید چې کوم زموږ باډي نشي دغه کولای فارمیشن دا غي نشي کولای او اسنشل امینو اسید نان اسنشل امینو اسید چې کوم زموږ باډي څخه جوړول شي اوس راځو امینو اسید ته نو یاد ساتي کنه 170 ډیفرنٹ ټایپ اف امینو اسید دي په 170 کې تقریبا زموږ سره چې کوم فنکشنل امینو اسید دي هغه 25 دي به په انیمل کې موږ وګورو نو صرف 20 ډیفرنٹ ټایپ اف امینو اسید ریسپانسبل فار د فارمیشن اف پروتین دي زموږ سره صرف 20 امینو اسید دي چې هغه زموږ سره کېږي په پروتین سنتھسس کې ایسه اخلي او پای کې څه فارمیشن کې دا پر ډیفرنٹ کوډ دي مطلب تقریبا 64 کوډز دي پای کې 63 کوډز دي کوډان کوډ وغیرہ دا به موږ ان شاء الله په روان لیکچر کې وایو صرف تاسو نه دا کې زموږ سره کوم 20 ډیفرنٹ ټایپ اف امینو اسید دي زموږ سره کوي ټیک پلیس پارت ان د پروتین اف سنتھسس د پروتین سنتھسس په سره زموږ سره کوي دا پای کې ایسه اخلي اوس راځو سټرکچر ته چې د امینو اسید بس سټرکچر څنګه سټرکچر of amino acid उसके स्ट्रक्चर त موږ ګورو کنه سټوډنټ نو یاد ساتي ډیر آسان یو زموږ سره کاربن یو به کیسه زموږ سره دې ته موږ امینو ګروپ وایو NH2 ته موږ څه وایو امینو ګروپ وته وایو بل سایډ ته ساتي د کاربوکسیلیک ګروپ خدا کاربوکسیلیک ګروپ بدلک ایکسپینډډ فارم کې ولي کما ډبل بانډ او داسې فارم کې بولی کم دلته به اټ چې زموږ سره R او دې ته به اټ چې زموږ سره H اوس دا R چې زموږ سره R is alkyl group which is variable دا زموږ سره variable دی مطلب دا چینج کیږي د نو د مکمل امینو اسید سټرکچر به د قشانی دا به امینو ګروپ ته موږ څه وایو امینو ګروپ دې ته موږ څه وایو هایدروجن دې ته موږ څه وایو کاربوکسیلیک ګروپ کاربوکسیلیک ګروپ کاربوکسیلیک ګروپ ته ویل کېږي او دا چې کوم دی زموږ سره سره الکایل ګروپ دی زموږ سره خو یاد ساتئ دا زموږ سره ویریبل مطلب دا چینج کېږي که ته موږ سمپل څه ولګو هایدروجن اټیچ کړو دی آر په ځای ساتئ چې هایدروجن اټیچ نه زموږ سره به صحیح
ګلایسین یو سمپل امینو اسید دی دا به زموږ سره شي که دې ته زه CH3 اټیچ کړم نو بیا به چې زموږ سره ایلنین نو مطلب د دې خبرې دا دی چې زموږ سره امینو اسید چې کوم باقي سټرکچر دی دا سیم وي خو صرف او صرف چینجز به پسې کېږي په دې آر ګروپ باندې به دا زموږ سره وري او کوم کاربن چې دی وچ از کالډ الفا کاربن ښه دا یاد ساتئ سټوډنټ الفا کاربن دې ته موږ څه وایو الفا کاربن ورته ویل کېږي چاته دی امینو اسید باندې کاربن ته سنټر کاربن یا الفا کاربن ورته ویل کېږي اوس راځو بانډینګ طرف ته چې زموږ سره به په پروټین کې ما تاسو دا خبره کړې وه مخکې چې کومه موږ انټروډکشن اف بایولوجیکل مالیکول کو هلته ما خبره کړې وه چې ګلایکوسایډک بانډ پرزنټ دی پیپټاید بانډ پرزنټ دی ډای پاسفورډایسټر بانډ پرزنټ دی زموږ سره دا موږ ټوټل خبرې ما هلته کړې وي اوس راځو هغه خبره دلته موږ څه کوو په ایکسپلینیشن کوو دا خبرې چې په پروټین کې دا کم پیپټاید بانډ چې دا څنګه فارمیشن کېږي نو سټوډنټ ګورئ فار ایگزامپل دا زموږ سره یو امینو اسید دی او د هغې ته څه اټیچ دی امینو ګروپ ورته اټیچ دی د سیټ ورته کاربوکسیلیک ګروپ اټیچ دی دلته ورته څه اټیچ کوم زه CH3 ورته اټیچ کوم د آر په ځای دلته ورته हाइड्रोजन बाकी सेम स्ट्रक्चर د یو CH3 د آر نه ما ډیفرنٹ کو مطلب د یو سپیسیفिक ګروپ نوټ اټیچ کو په دې په بیس باندې زموږ سره یو امینو اسید ډبل امینو اسید سي ډیفرنٹ او بل یو خبره یا ساتي په کنډنسیشن او هایدرالایز کې ما تاسو ته الریډي دا خبره ډیسکس کړې دا چې کله زموږ سره مانومر کمباین کېږي دا په څه پالیمر به جوړي امینو اسید چې کوم دي زموږ سره یو مانومر دی او پروټین چې کوم دي سره پالیمر دی اوس امینو اسید به کمباین کېږي څه به جوړي پالیمر به جوړي مطلب پروټین به جوړي او چې دا پروټین په امشي کې د دې په مس کې د دې په ریزلټ کې مس سي کنډنسیشن به کېږي مطلب واټر ریموول به کېږي نو اوس ګورو چې هغه واټر د څنګه ریموو کېږي اوس ګوره سټوډنټ بل امینو اسید چې کوم دی په دې به زه جوړ کړم بل امینو اسید چې کوم دی پلس ان HC په دې ته ځري کما H मतलब ग्लाइसिन د زموږ الینین وایي خو الینین او دې ته موږ څه ګلایسین That's a different type of amino acid. یاد ساتئ ګلایسین چې کوم دی موست سمپلست ان سمالست امینو اسید دی چېرته MCQs کې راشي که سټوډنټ سمپلست ان سمالست امینو اسید هغه زموږ څه دی ګلایسین دی صحیح ده بل بچي زموږ سره دې ته پاتې چې کاربوکسیلیک ګروپ ډبل بانډ او شو زموږ سره او OH اوس بانډ په څنګه جوړیږي یاد ساتئ بانډ چې کله فارمیشن کېږي ما تاسو ته ویلي د یو به OH او د بل چې کوم H دی یا دا H یا دا لوور H دا دواړه به څه کې ان د پام اف واټر H2 په پام کې به دا سره ریموو شي داسې فار ایگزامپل دا ریاکشن مخکې موږ پروسیډ کوو خو لاندې ځکه چې خو سپیس نشته نو څه شی پکې ریموو شو H2 OH او H نو H2O ریموو شو پکې فارمیشن بانډ به څنګه کېږي زموږ سره ګورئ سټوډنټ ویری ایزي ان H2 ولیکئ برماس ایکسپینډډ لیکئ دلته ما څه ولیکو هلته ما CH3 مطلب دا الینین دی دلته زموږ سره H دی دې کې زموږ چې کوم کاربن دی ډبل بانډ O دی او دلته چې کوم OH دا زموږ سره ریموو شوی اوس دا بانډ چې کوم دی به زه په ډفرنټ کلر شو کړم ګورئ ورته سټوډنټ داسې په ریډ باندې کې او چې کوم N دی دا داسې د خپل هایدروجن چې کوم دی هغه اټیچ دی دا C کاربن شو دلته موږ ګلایسین اخیستی نو سمپل دی H په ورته اټیچي بل به موږ ډبل بانډ O شو او دلته زموږ سره سمپل سیم OH اټیچ اوس ګورئ دا بانډ فارمیشن وشوي دا او this bond is known as dipeptide bond څه ورته ویل کېږي dipeptide bond اوس د dipeptide bond مطلب سټوډنټ دا ګورئ بالکل نه دی چې زموږ سره به په دې کې دوه پیپټاید بانډ نه ډایپپټاید مطلب دا دی زموږ سره چې دوه امینو اسید په یو پیپټاید بانډ باندې لینک دي صحیح ده نو دا خبره تاسو خپل ذهن کې کېنوئ او دا زده کړئ چې زموږ سره به د ډایپپټاید مطلب دا نه دی چې زموږ سره دوه پیپټاید بانډ دي په دې امینو نه یو پیپټاید بانډ دی خو دوه پکې څه دي امینو اسید دي نو دې په ذریعه تاسو MCQs هم زده کړئ فار ایگزامپل زموږ سره 55 amino acid شو تا راځه ته MCQs کې درکې کوم او how many peptide bond are present in this په دې کې به موږ څه وایي 54 ولې سترګې پټوئ ووهئ ولې دلته تاسو ویل ده که نه دوه امینو اسید یو پیپټاید بانډ درې امینو اسید دوه پیپټاید بانډ څلور امینو اسید درې پیپټاید بانډ پنځه امینو اسید څلور پیپټاید بانډ شپږ امینو اسید پنځه پیپټاید بانډ مطلب دا دی یو ته سمپل ماینس کوئ چې یو ته موږ سمپل ماینس کو 54 پسې نو 54 پیپټاید بانډ به پرې پسې کې په 55 امینو اسید کې او دا امینو اسید به کمباین کېږي دا به جوړوي پالیمر به جوړوي او دغه پایسته موږ څه کنډنسیشن ورته ویل کېږي نو سټوډنټ دا زموږ نن ټاپک
د پروټین انټروډکشن په باره کې، بیا د هغې بیسیک یونټ د هغې امپارټنس، بیا د امینو اسید کوم سټرکچر دی او هغه بانډ څنګه جوړوي. نو هوپفully چې لیکچر به ستاسو باندې پوه شوي به یې. And this is all about today. See you in next lecture. Allah Hafiz.